Okay, in the last lecture, we have seen how to model structure, how to assign the property to the structure, okay, how to change the orientation of the column, and how to assign the support to the structure, right? So we just taken a frame structure, but today we'll take actual plan, okay? I have told Pranav to come with the plan, but I guess he's not present today. आहेत का ते प्रेझेंट? नसेल तर आपण हा प्लॅन घेऊयात. ओके, विल गो विथ दिस प्लॅन. Okay, so these dimensions are in foot and inches, but we need in meter. I have already converted it in meter. Okay, so let's start the modeling. Okay, first take a new project. Okay, click on space. Okay, space वरती click करायचं. Okay, you will see a 4 options. Okay, when we use space, आपण space कधी use करतो? When we want to create 3D structure, we use space. When we want 2D structure, we use plane and floor. And when we want to create a truss model, select truss. Okay, give a name to your structure. I will give RCC project. Okay, now give a location to your structure. Okay, I have assigned the location to the structure. Okay, your length unit should be in meter and your force unit should be in kilonewton. Okay, as per IS code, your length unit should be in meter and force unit should be in kilonewton. Okay, now click on add beam box and finish it. Okay, now this interface will open. Okay, this is start interface. Now the first step we do is we go to edit, and in edit we select XZ plane instead of XY plane. Okay, XY plane is by default plane. Okay, XY plane ha by default plane hai, to just select XZ plane and click on OK. Okay, now keep your structure in top view. Okay, top view मध्ये structure ठेवा. Okay, इथे 0 0 0 नोड क्रिएट करायचा. ओके, नाव आता आपण इथून डायमेन्शन्स द्यायचे की इथे डायमेन्शन्स द्यायचे? डायरेक्ट डायमेन्शन्स कसे? बाय युजिंग ट्रान्झिशनल रिपीट डायमेन्शन्स द्यायचे, और इथे आपण नोड्स पुट करून नोड्सचे कोऑर्डिनेट पुट करायचे. कसं करायचं सांगा? Which one is easy for you? We'll go with that method. नोड्स वरती पॉइंट घेऊन नोट्स ने जायचे. ओके, नोट्स ने जायचे. ओके, नोट्स
Okay. Okay. I have created a first node 0, 0, 0. Okay. इथे दिसतंय तुम्हाला 0, 0, 0 आपण first node create केला. Okay. Now the second node is second node कुठला आहे हा? हा आपला second node आहे. Okay. त्याचा distance किती आहे? 9 feet 7 inches. That is 2.92. Okay. So 2.92 in x direction. Okay. 2.92 in x direction. 2.92. And y direction, y coordinate will be 0 and z coordinate will also be 0. Okay. Okay. इथे दोन coordinates दिसतात का? Okay. Now the next coordinate will be 10 feet 1 inches. Okay. Convert that 10 feet in 10 feet 1 inch into meter. मीटर मध्ये कन्वर्ट करा. किती येते सांगा? किती येत आहे? 3.07. ओके. जवळ कसं आलं? I have forget to add this 2.92 plus we need to add 2.92 plus 3.07, right? So calculate करा किती येत आहे? 2.92 plus 3.7. कैलकुलेटर ओपन होत नाहीये. It's 5.996. Very good. We'll take the round figure 6. Okay. Now similarly add 15 feet into that. Okay. 6 meter plus 15 feet. Add करा किती येते सांगा? 10.61. Okay. 10.61 येत आहे की 10.572 येत आहे?
महेश. Okay. 10.573. हाँ. 10.573. ओके. सो आपले हे डायमेन्शन्स झाले. ओके. आपले बॉटम लाईन कंप्लीट झाली. ओके. नाउ विल मूव टुवर्ड्स टॉप. ओके. टेन फीट 4 इंचेस. हे गेस्ट रूमची साईज काय आहे आता? इथला कॉलम, हा जो कॉलम आहे दिसतं, तो कॉलम प्लेस करायचा आपल्याला. ओके. त्या कॉलमचे कोऑर्डिनेट्स काय येतील? या कॉलमचे कोऑर्डिनेट्स काय येतील आता? 0 0 0, एक्स डायरेक्शन 0, वाय डायरेक्शन 0 आणि झेड डायरेक्शनला 3.15. ओके. ओके. नाउ सिमिलरली हा कॉलम प्लेस करू. किती येणार या कॉलमचे कोऑर्डिनेट? 'Okay, and the simple way is just copy all these coordinates. Okay, next is हे coordinates आहेत ना, हे तीन आपले नोड्स आहेत. ओके. हे नोड्स इथे कॉपी करायचे. आता कॉपी काय कुठली कमांड यूज करून करतो आपण? ट्रान्झिशनल रिपीट, राईट? ट्रान्झिशनल रिपीट अलॉंग झेड डायरेक्शन. ओके. किती वरती करायचं? 3.15. ओके. एक step is 1 only. Okay, and default spacing will be 3.15. Okay, click on okay. Okay, let's व्यवस्थित. ओके. युजली ना हे आपण कोऑर्डिनेट्स, आता तुम्ही म्हणालाय म्हणून आपण ह्या कोऑर्डिनेट मेथडने आपण चालू आहे. युजली इथे चान्सेस चुकायचे जास्त आहेत. ठीक आहे. त्यामुळे प्रिफरेबल कुठलं असेल? एकतर ट्रान्झिशनल रिपीट कमांड यूज करायची. ओके. अदरवाइज कॉपी करायचं. ओके. जस्ट डिस्टन्स पुट करून. ठीक आहे. नाउ सिमिलरली just look at this plan. ओके. जे या डायरेक्शनला आहेत तेच इकडे आहेत कॉलम्स आणि तेच इकडे आहेत. ओके. फक्त त्या कॉलमचं ओरिएंटेशन चेंज आहे. ठीक आहे. बाकी पोझिशन कॉलमची सेमच आहे. ठीक आहे. सो काय करायचं? अगेन कॉपी करायचं. ओके. बाय युजिंग ट्रान्झिशनल रिपीट कमांड along y direction. Okay, number of steps will be 1 only and default spacing. आता spacing किती आहे आपलं? हे 12 feet आहे. ओके. 12 feet आहे. 12 feet चं
मीटर मध्ये कन्वर्ट करा, किती येतं सांगा? 12 फीटचं मीटर मध्ये कन्वर्ट करा. या बरोबर, व्हेरी गुड प्रियांका. 3.65 आपण इथे लिहायचं, राईट? 3.65. ओके, क्लिक ऑन ओके. आपण चूज नाही. ओके, सिलेक्ट द नोट्स, क्लिक ऑन ओके. ओके, आपले नोड्स आता क्रिएट झाले. ओके, आता इथे काय करायचं, आपण ऍड बीम ने हे सगळे जॉईन करून घ्यायचे, राईट? जॉईन ऑल द नोड्स अकॉर्डिंग टू द प्लॅन. ओके, ओके, हे आपल्या प्लॅन नुसार जॉईन झालं. ठीक आहे, हा झाला आपला प्लॅन. समजतंय? बघा, हा झाला आपला प्लॅन. ओके, now we just want to provide the height for the structure. Okay? For that, press Control A. Control A करून select whole the structure by using Control A. Okay, Control A ने whole structure select करायचं. Okay, and again go to transitional repeat command. Okay, and select a direction, y direction select करायची, right? Because we want to provide a height for the structure. Okay, so select y direction. So number of steps are 3, 2 असणार. Okay, and the default spacing will be 3. Again go to transitional repeat command, select global y direction. Okay, I will give first step, I will give spacing for the first step as 1 point, as 2 meter, and for the next step 3 meter. Click on length step, click on OK. Okay, now now delete the bottom beams. Okay, bottom beams काय करायचं, delete करायचं. Okay, now the next step is, next step काय असेल आपली, प्लेट्स ऍड करायचे. ओके, स्ट्रक्चर ला प्लेट्स ऍड करायचे. So how to add the plates to the structure? Okay, select the floor where you want to add the plate. Okay, ज्या फ्लोअर वरती आपल्याला प्लेट्स ऍड करायचं तो फ्लोअर सिलेक्ट करून घ्यायचा, राईट? then go to view option. ओके, इथे वरती एक व्यू ऑप्शन आहे अप्पर लेफ्ट कॉर्नरला. ओके, सिलेक्ट दॅट. ओके, ते ड्रॅग करायचं. ओके, देन select view selected object only, so that only selected part will show, other part will
हाईड. ओके, म्हणजे आपलं कन्फ्युजन नाही होणार. ओके, नाउ कीप द स्ट्रक्चर इन टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू मध्ये ठेवा स्ट्रक्चर. आणि प्लेट ऍड करायची. तर प्लेट आपण काय कशाने ऍड करतो? 4 node प्लेट कमांडने वी ऍड द प्लेट. ओके, सो ऍड 4 node. हे 1 by 1 एक एक प्लेट सिलेक्ट करून घ्यायची. ठीक आहे, 4 nodes जॉईन करून घ्यायचे. Okay, join all the 4 nodes to create a plate. Okay, then again go back to the whole structure. Keep your structure in front view. आणि पुन्हा बीम कर्सर सिलेक्ट करायचा. बीम कर्सर सिलेक्ट करून हे स्ट्रक्चर आता आपण टॉप फ्लोअर ला आपण प्लेट ऍड केले, या फ्लोअरला पण ऍड करायचे. देन अगेन गो टू व्यू ऑप्शन, go to view selected object only. Okay, keep your structure in front view. Again go to 4 node plate command to add plate and create plate. Okay, a 4 node plate, using 4 node plate command, create a plate. How to create a plate? Join any 4 nodes where you want to add the plate. Okay, जिथे जिथे तुम्हाला प्लेट ऍड करायची आहे तिथे ते नोट्स सिलेक्ट करायचे. ओके, नाउ वी हॅव ऍडेड द प्लेट टू ऑल टू द फ्लोअर्स. ओके, नाउ अगेन गो बॅक टू द होल स्ट्रक्चर कमांड. ओके, आणि इथे प्लेट कर्सर आहे. ओके, प्लेट कर्सर वरती जायचं, प्लेट कर्सर सिलेक्ट करायचा आणि कंट्रोल ए करायचं. ओके, म्हणजे कळतं की आपण कुठली कुठली प्लेट सिलेक्ट केली. ओके, आता इथे बघा, मी इथली प्लेट सिलेक्ट करायची राहिली आहे माझी. ठीक आहे, तुम्हाला दिसतं का इथली प्लेट सिलेक्ट केलेली नाहीये. ही जी प्लेट आहे ना, हा जो ट्रायंगल आहे ते सिलेक्ट करायचं राहिलं. ओके, फॉर दॅट अगेन गो टू ओके, फ्रंट व्ह्यू मध्ये स्ट्रक्चर ठेवायचं, तो पार्ट सिलेक्ट करायचा, फ्रंट व्ह्यू मध्ये ठेवायचं. ओके, इथे बघा, अरे ओके, add the plate. ओके, इथे प्लेट्स ऍड केलेलं दिसतात. समजतं इथेपर्यंत प्लेट कसं ऍड केलं ते? ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू असाइन. नेक्स्ट स्टेप सांगा, तुम्ही सांगा नेक्स्ट स्टेप काय असेल?
नेक्स्ट स्टेप सांगा काय असेल. सपोर्ट थिकनेस. हा, नेक्स्ट स्टेप आपली काय असेल माहिती का, आपण आता असाइन प्रॉपर्टी असाइन करणार आहे, राईट. सपोर्ट, राईट. पहिला सपोर्ट दिले तरी चालतंय प्रगती, किंवा आपण प्रॉपर्टीज असाइन केला तरी चालेल. ओके, ठीक आहे. आपण फर्स्ट स्टेप आहे ते प्रॉपर्टीज असाइन करू. ओके, स्टेप वाईज जाऊ आपण. ठीक आहे, फर्स्ट स्टेप आपली मेंबर प्रॉपर्टी. ओके, प्रॉपर्टीज असाइन करूयात आपण. हाऊ टू असाइन द प्रॉपर्टी, कमांड मध्ये जायचं, देन गो टू मेंबर प्रॉपर्टी, गो टू प्रिझमॅटिक. ओके, सो प्रिझमॅटिक मध्ये गेलं की इथे यू कॅन सी व्हेरियस ऑप्शन्स. इन दॅट सिलेक्ट डिफाईन ऑप्शन. ओके, इथे डिफाईन ऑप्शन सिलेक्ट करायचा. ठीक आहे, देन वी वॉन्ट रेक्टँग्युलर सेक्शन, सो सिलेक्ट रेक्टँग्युलर. ओके, जर आपल्याला सर्क्युलर सेक्शन हवा असेल तर सर्क्युलर सिलेक्ट करायचं अकॉर्डिंगली, आणि इथे इथे डायमीटर पुट करायचा. ओके, इथे टी सेक्शन आहे. ओके, जर टी सेक्शन हवा असेल तर आपण टी सेक्शन वरती जायचं. ट्रॅपेझॉइडल सेक्शन आहे. ओके, जनरल सेक्शन आहे, टेपर्ड सेक्शन आहे, ट्यूब सेक्शन आहे. इथे फक्त आपल्याला डायमेन्शन्स पुट करायचे. युजली आपण काय यूज करतो, रेक्टँग्युलर. फार फार तर आपण सर्क्युलर यूज करतो, राईट. सो आय विल गिव्ह 0.45. I will use standard size of beam. Okay, usual size है अपनी. Okay, and for columns I will select 0.4 by 0.3. Okay, आता हे झालं बीम साठी आणि कॉलम साठी, राईट. आता नेक्स्ट आहे आपला, आपण प्लेट पण ऍड केली आहे. ओके, सो वी नीड टू प्रोव्हाइड थिकनेस फॉर द प्लेट एज वेल. ओके, आपल्याला सेक्शन प्लेट साठी पण द्यायचं. आता त्यासाठी काय करायचं, आपण कशात जायचं, थिकनेस मध्ये जायचं. ओके, अँड प्रोव्हाइड अ थिकनेस. ओके, सरफेस थिकनेस मध्ये जायचं 0.15. ओके, अँड क्लिक ऑन ऍड. ओके, नाउ assign the properties. ओके, जेव्हा प्रॉपर्टीज असाइन करतो, at that point keep your structure in isometric view. Okay, so that आपण जेव्हा असाइन करतो it will get highlighted, म्हणजे मग आपल्याला कळतं की कुठल्या पार्टला प्रॉपर्टी आपण दिली आहे. ओके, ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या लक्षात ठेवायच्या. Okay, now assign this property to the beam. For that, go to select option. In select, go to beams parallel to x-axis, then beams parallel to z-axis. Okay, now go to assign to selected beam. Okay, इथे 4 methods आहेत. आपण we can assign properties in 4 ways. Okay, 4 methods ने आपण assign करू शकतो. एक आहे ते assign to selected beam, assign to edit list, assign a cursor. आपण we can assign by using cursor, or we can assign to view as well. So go to assign to selected beam and assign. Okay,
काय झालं? Okay, आपलं स्ट्रक्चर okay. So we were assigning the properties to the structure. Okay. Now assign the thickness for the plate. Okay, I'm assuming the thickness of plate as 150 mm. Select the material as concrete material. Click on add and close it. Okay. Now first assign. Now first property assign for the beams. Okay, go to select, go to beams parallel to x-axis and z-axis and assign it. Okay. Now again, the second property is for column. So assign the second property for the column. How to assign? Go to select, go to beams parallel to y-axis and assign it. Okay. Now assign, how to assign the thickness? Just go to assign to view and assign it. Okay. Okay. Assign करना होता है. So we'll see it in rendered view. Okay. You can see all the properties are get assigned. Okay. Beams ला beams च्या properties assign झाल्यात, columns ला columns च्या properties assign झाल्यात आणि plate ची thickness पण add झाली आहे. ठीक आहे. Now the next step is we just okay. Now see it in plan. Okay. हे जे corners चे okay आपल्याला आता columns ची इथे बघा. कॉलम्सचं ओरिएंटेशन कसं आहे सेमच आहे. ओके. इथे सगळीकडे हॉरिझॉन्टली कॉलम्स प्लेस केलेत. ठीक आहे. आपल्याला इथे आणि ह्या प्लॅन मध्ये बघा काही कॉलम्स आहेत ते हॉरिझॉन्टल आहेत, काही कॉलम्स आहेत ते व्हर्टिकल आहेत. ओके. आणि आपल्या प्लॅन मध्ये बघा आपण ड्रॉ केलेल्या सगळे कॉलम्स आहेत ते हॉरिझॉन्टल आहेत. सो आता नाउ वी नीड टू आयडेंटिफाय विच कॉलम्स आर व्हर्टिकल अँड ते कॉलम्सचं ओरिएंटेशन आपल्याला चेंज करायचं. ओके. कुठले कुठले कॉलम्स आता व्हर्टिकल प्लेस केले? हा एक पूजा घरच्या तिथला. ओके. जे काही पेरीफेरीचे इनर कॉलम्स आहेत, पेरीफेरीचे इनर कॉलम्स आहेत ते सगळे व्हर्टिकली प्लेस केलेत. बरोबर आहे का? बघा एकदा जे काही पेरीफेरीचे कॉलम्स आहेत, इनर कॉलम्स ते सगळे व्हर्टिकली प्लेस केलेत. बरोबर का? समजतंय का? हा मॅडम बरोबर आहे. हा. So we just need to do the same in stat. Okay. स्टॅट मध्ये पण आपल्याला तसंच करायचं. काय त्याच्यासाठी आपण काय करतो? ओके. प्रॉपर्टी पेज वरती जायचं. ओके. प्रॉपर्टी पेज वरती जाऊन
बीटा अँगल मध्ये जायचं. ओके, अँड क्रिएट युअर बीटा अँगल. ओके, बीटा अँगल. ओके, गिव्ह द अँगल in degree. Okay, I want to rotate my column by 90 degrees, so I'm giving angle in degree as 90. Okay, click on OK, select the created beta angle आणि keep your structure in front view मध्ये ठेवायचं स्ट्रक्चर. आणि ते बीम आपल्याला जे कॉलम सिलेक्ट ज्या कॉलमचं ओरिएंटेशन चेंज करायचंय ते कॉलम सिलेक्ट करून घ्यायचे. ओके, हे कॉलम सिलेक्ट करायचे. ओके, ओके, हे कॉलम्स आहेत ते राईट, जे आपण सिलेक्ट केले. हे चेंज करायचे आपल्याला 90 डिग्री. ओके, देन गो टू असाइन टू सिलेक्टेड बीम अँड असाइन इट. ओके, आता याचं ओरिएंटेशन चेंज झालं का बघूयात आपण. ओके, झालं का बघा, दिसतंय का तुम्हाला. झालं ना यांचं ओरिएंटेशन चेंज त्या कॉलम्सचं. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप काय असेल आपलं आता, सपोर्ट. राईट, नेक्स्ट स्टेप आपला आहे ते सपोर्ट. हो हो, रिपीट करूयात. काय केलं आपण इथे, ओके, आपण काय केलं इथे, हे जे कॉलम्स आहेत. ओके, हा पेरिफेरीचा एरिया आहे स्ट्रक्चरचा. ओके, ह्या पेरिफेरी मध्ये फक्त हे जे इनर कॉलम्स आहेत ते कसे प्लेस केलेत बघा, ते वर्टिकली प्लेस केलेत. आणि बाकीचे कॉलम्स आहेत, हा आहे तो हॉरिझॉन्टली प्लेस केलाय. ओके, हा कॉलम आहे तो वर्टिकली प्लेस केलाय. ओके, तसंच आपल्याला आपल्या स्ट्रक्चर मध्ये प्लेस करायचंय. आपल्या स्ट्रक्चर मध्ये तसं आहे का, नाहीये. आपल्या स्ट्रक्चर मध्ये ऑल कॉलम्स आर प्लेस्ड इन हॉरिझॉन्टल मॅनर. ओके, मग आपल्याला ते चेंज करायचंय. मग त्याचं ओरिएंटेशन कसं चेंज करायचं. ओके, कमांड मध्ये जायचं, आपल्या प्रॉपर्टी पेज मध्ये जायचं. ओके, आपण जिथून प्रॉपर्टीज असाइन करतो त्या पेज वरती जायचं. ओके, नाव त्या पेज वरती गेल्यास दोन ऑप्शन्स आहेत इथे, सेक्शन अँड बीटा अँगल. ओके, आतापर्यंत आपण सेक्शन मध्येच जात होतो फक्त. ओके, आता बीटा अँगल मध्ये जायचं. ओके, अँड क्रिएट युअर बीटा अँगल. ओके, आपल्याला हे जे हा जो कॉलम आहे. ओके, त्याचं ओरिएंटेशन आडवं आहे सध्या. इथे आपल्याला उभा प्लेस करायचा आहे हा कॉलम. ओके, म्हणजे आपल्याला त्या कॉलमला किती अँगलने चेंज करायला लागेल, किती डिग्रीने चेंज करायला लागेल, 90 डिग्री. राईट, सो इथे क्रिएट अ बीटा अँगल मध्ये जायचं. ओके, अँड अँगल इन डिग्री वी नीड टू पुट 90. ओके, आपल्याला 90 डिग्रीने चेंज करायचंय म्हणून इथे अँगल इन डिग्री 90 पुट केला. ओके, सिंपल आहे, काही अवघड नाहीये. ओके, आता आपलं स्ट्रक्चर आहे ते टॉप व्ह्यू मध्ये ठेवायचं. ओके, इथे टॉप व्ह्यू मध्ये ठेवायचं आणि ज्या कॉलम्सचं ओरिएंटेशन आपल्याला चेंज करायचंय ना
ते कॉलम्स फक्त सिलेक्ट करून घ्यायचे. ओके, आता मला ऍज पर द प्लॅन, ओके, वी नीड टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस कॉलम्स. ओके, मी जे सिलेक्ट करते त्या कॉलम्सचं ओरिएंटेशन आपल्याला ऍज पर प्लॅन चेंज करायचंय. ओके, हे ते कॉलम्स आहेत. ओके, त्यांचं आपल्याला ओरिएंटेशन चेंज करायचं. ठीक आहे, नाव जस्ट हे सिलेक्ट करायचं, हा बीटा अँगल सिलेक्ट करायचा. ओके, अजून एकदा सिलेक्ट करायला लागेल मला. ओके, हा बीटा अँगल सिलेक्ट करायचा अँड जस्ट गो टू असाइन टू सिलेक्टेड बीम अँड असाइन इट. ओके, आणि असाइन करायचं. दिसतंय हे जे सिलेक्टेड आहेत ते असाइन झालेत. ओके, नाउ आय विल शो यू इट इन रेंडर्ड व्ह्यू की ते झालंय म्हणून. ओके, समजलं? प्रतीक्षा समजलं? अजून कुणाला काय डाऊट आहे? ओके, okay, now just assign the support to the structure. Okay, supports कसं assign करायचा? Go to command. Okay, command मध्ये जायचं, command मध्ये जाऊन support specification, support specification मध्ये जाऊन fix support generate करायचा. Okay, fix support create करायचा. In fix support both forces and movements are restrained. Okay, ते check करायचं and click on OK. Okay, now select the created support. Okay, आणि हे खालचे बॉटमचे जे नोड्स आहेत ते सिलेक्ट करून घ्यायचे. ओके, बॉटमचे नोड्स आहेत ते सिलेक्ट करून घ्यायचे. एकदा आयसोमेट्रिक व्ह्यू मध्ये जाऊन बघायचं आपण सिलेक्ट केलेत का व्यवस्थित सगळे बॉटम नोड्स, आणि असाइन करायचं. ओके, ओके, दिसतंय का हे आता स्ट्रक्चर? ओके, इथेपर्यंत काय डाऊट आहे कोणाला? नाही मॅडम. ओके, सो आता आपण नेक्स्ट स्टेप फक्त बघूयात काय आपण नेक्स्ट याच्यामध्ये करणार आहे. ते आपण नेक्स्ट असणार आहे ते आपलं लोड असणार आहे, लोडिंग असणार आहे. ओके, सो लोडिंग कसं करायचं? कमांड मध्ये जायचं, कमांड मध्ये जाऊन गो टू लोडिंग ऑप्शन, गो टू डेफिनेशन, सॉरी गो टू प्रायमरी लोड. कसं जायचं, कुठे कुठे जायचं? कमांड मध्ये जायचं, जे ब्लू ब्लू दिसतंय ना हायलाइट केलेलं, just focus on that command, then go to loading and then go to primary load. Okay, primary load मध्ये जायचं. ओके, दिस इंटरफेस विल ओपन आणि इथे एक टेबल ओपन होईल. ओके, इथे एक असा कॉर्नरला टेबल ओपन होईल. ओके, लोड अँड डेफिनेशन्स म्हणून. ओके, इथे ड्रॅग करायचं. ओके, लोडिंग टाइप वरती जाऊन just drag it. Okay, you will see number of loads were listed here. Okay, dead load, live load, roof, live, wind, seismic, fluid, all kinds of load are listed here. Select the load accordingly. Okay, now select dead load. Very first load is dead load. Give a title to your load.
ओके, लोडला टायटल द्यायचं डेड लोड. Now click on add and close it. Okay, dead load. Then next load आपला कुठला आहे तो live load. Okay, select the second load as live load and give a name to it. Okay, give a name live load and add it. Okay, when you add here, इथे आपण जेव्हा ऍड करतो तेव्हा इकडे जो लोड आणि डेफिनेशन्सचा कॉलम आहे तिथे ऑटोमॅटिकली आपला लोड ऍड झालेला दिसतो. ओके, नाव गो टू डेड लोड. ओके, इथे डेड लोड ऑप्शन आहे त्याच्यावरती जायचं. ओके, आणि हा डेड लोड आपल्याला स्ट्रक्चरला असाइन करायचा आहे. हाऊ टू असाइन दॅट, जस्ट इथे बॉटमला ऍड म्हणून ऑप्शन आहे. जस्ट क्लिक ऑन दॅट ऍड ऑप्शन. Okay, this window will open. Then add self weight here. Okay, self weight. Okay, dead load मध्ये first load आपला कुठला येतो self weight. Okay, so select self weight. Okay, now the self weight is in global y direction. So select direction as y direction with the factor -1. Okay, minus ka current the load is in downward direction, that's why the minus sign is there. Okay, and factor is according to the IS code. Okay, so click on add and close it. Okay, now the self weight, now you can see a self weight is added here. ओके, हा जस्ट ऍड झालाय, अजून असाइन झालाय का नाही असाइन झाला. कसं कळतं ते असाइन नाही झालेला? यू कॅन सी अ क्वेश्चन मार्क हिअर विच इंडिकेट्स दॅट युअर लोड haven't assigned yet. Okay, so just go to just select the self weight, go to assign to view and assign it. Okay, now you can see whole structure, it's get highlighted. Okay, that means our self weight is assigned for the whole structure. Okay, आपण इथे 4 ऑप्शन्स आहेत त्यातलं असाइन टू व्ह्यू का केलं, कारण आपल्याला जो पण कारण आपल्याला आपलं डेड लोड आहे. ओके, सेल्फ वेट आहे ते पूर्ण होल स्ट्रक्चर साठी असतं, आपण असाइन करतो. ओके, सो फॉर दॅट असाइन टू व्ह्यू केल्यास होल स्ट्रक्चर तिथे सिलेक्ट होतं. ठीक आहे, सो बाकीचे जे काही लोड्स आहेत लाईव्ह लोड वगैरे आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये बघूयात. and give your attendance. तुम्हाला काही डाऊट असेल तर विचारा, कुठले स्टेप प्रोसिजर कळाली नसेल तर सांगा. हा, नक्कीच कळलं ना, बरोबर पण सांगा.
सगळ्यांनी अटेंडन्स दिली का? येस मॅडम. ओके, थँक्यू एव्हरीवन. विल एंड हिअर. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण पुढचा पार्ट बघूया. ठीक आहे.